जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं मोहिनी एकादशी कथा महिमा। वैशाख शुद्ध मोहिनी एकादशी। युधिष्ठिर राजा पूछे छे, हे श्री कृष्ण, वैशाख महीनाना शुक्ल पक्षने विषे कया नामवाળી एकादशी थाय छे, तेनुं शुं फळ छे अने तेनो शो विधि छे ते मने कहो। श्री कृष्ण बोल्या, हे धर्मना पुत्र युधिष्ठिर राजा, पूर्वे रामचंद्र ने जे कथा कही हती तेज कथा राम तथा वशिष्ठ मुनिना संवाद रूपे हूँ तमने कहूँ छूँ, ते तमे सांभळो। रामचंद्र पूछवा लाग्या, हे भगवान वशिष्ठ ऋषि, सर्व पापोनो क्षय करनारू, सर्व दुखोने कापनारू अने व्रतोमां उत्तम एवुं जे व्रत होय ते हूँ सांभळवा इच्छुं छूं, माटे तमे मने संभळावो। हे महामुनि वशिष्ठ, सीतानो विरह थवाने लीधे प्राप्त थयेला दुखो भोगव्या छे ते कारणे हूँ भयभीत छूं, एटला माटे तमने पूछुं छूं। वशिष्ठ बोल्या, हे रामचंद्र, तमे घणुं सारूं पूछ्युं, कारण के आ रीते जे तमे पूछ्युं ते तमारी आस्थावाળી बुद्धि छे एटले पूछ्युं। जो के माणसो तो तमारुं नाम लेवाथी ज पवित्र थाय छे, तो पण लोकोना कल्याणनी इच्छाथी तमे एवुं व्रतोमां उत्तम व्रत हूँ तमने कहेवानो छुं। हे रामचंद्र, वैशाख महीनाना शुक्ल पक्षने विषे जे एकादशी थाय छे ते एकादशी सर्व पापने हरनारी उत्तम एवी मोहिनी नामे कहेल छे। आ मोहिनी एकादशीना व्रतना महिमा वडे हूँ साचुं कहूँ छूं के माणसो मोहमायाथी तथा पापोमांथी मुकाय छे। ए कारणथी हे राम, तमारा जेवा महात्मा पुरुषोए पापोनो क्षय करनारी तथा मोटा दुखोने मटाड़नारी आ मोहिनी एकादशी करवी जोईए। हे रामचंद्र, जे एकादशीने सांभळवाथी ज मोटुं पाप नाश पामे छे ते पुण्यने देनारी आ मोहिनी एकादशीनी सुंदर कथा सांभळो। सरस्वती नदीना रमणीय तीरे भद्रावती नामे सुंदर नगरी हती। त्यां हे राम, सोमवंशमां उत्पन्न थयेलो धीरजवाळो सत्यथी युद्ध करनारो धृतिमान नामे राजा राज करतो हतो। त्यां धन धान्यथी वृद्धिवाळो, पुण्यकर्मने प्रवर्तनारो, फैलावनारो, पाणीना परब स्थापनारो, शंप सदाचार आपनारो, तळावो खोदावनारो तथा बगीचा बांधनारो धनपाल नामे एक प्रसिद्ध वैश्य वाणियो वसतो हतो। विष्णु भक्तिमां तत्पर तथा शांत चित्तवाळा ते वाणियाने 5 पुत्र हता। तेना नाम हूँ कहूँ छूं, ते तमे सांभळो। पेला पुत्रनुं नाम हतुं शुम्ना, बीजानुं धृतिमान, त्रीजानुं मेघावी, चौथानुं श्रुकुति अने महापापनिष्ठ एवो निरंतर वारांगनाओनो संग करवावाळो, प्रीतिवाळो, जार लोकोनी वातोमां कुशळ, झूकटा आदि व्यसनोमां प्रेमवाळो ने पारकी स्त्री साथे व्यभिचार करवानी इच्छावाळो 5मो पुत्र दृष्ट बुद्धि नामनो हतो। जे दुष्ट बुद्धि देवताओ, अतिथिओ, वृद्धो, पितृओ अने ब्राह्मणोनुं पूजन करतो न हतो। वળી अन्याय करनारो, दुष्ट मनवाळो, पिताना द्रव्यनो क्षय करनारो, अभक्ष्य वस्तुने खानारो, पाप्यो, हमेशा मदिरा पीवामां प्रीतिवाळो, वैश्याना कंठमां हाथ नाखीने चोटा बजारमां फरनारो અને ભ્રમિત થયેલી દ્રષ્ટિવાળા તે દુષ્ટ બુદ્ધિને તેના પિતાએ ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો અને સંબંધીઓએ કુટુંબીઓએ પણ તેનો ત્યાગ કર્યો। એ રીતે કરવાને લીધે અર્થાત ઘરેણા આદિ દ્રવ્ય વૈશ્યાને આપી દેવાને લીધે ધન રહિત થઈ જવાથી ગણિકાઓએ પણ નિંદા કરીને તે દુષ્ટ બુદ્ધિને કાઢી મૂક્યો। તે પછી વસ્ત્ર વગરનો અને ભૂખ તરસથી પીડાતો એવો તે દુષ્ટ બુદ્ધિ ચિંતા કરવા લાગ્યો કે હવે શું કરું, ક્યાં જાઉં અને કયા ઉપાયથી મારો નિર્વાહ ચલાવવું। આ રીતે વિચાર કરતા એવા તે દુષ્ટ બુદ્ધિએ તે જ શહેરની અંદર ચોરી કરવા માંડી। તેથી રાજાના નોકરે તેને પકડ્યો તો ખરો, પરંતુ તેના પિતાની મોટાઈથી અર્થાત આબરૂથી છોડી દીધો। પાછો તે જ નગરમાં ચોરી કરવાને લીધે રાજાના નોકરોએ કેદ કરીને પાછો છોડી મૂક્યો અને વળી તેણે પાછી ચોરી કરી। તેથી દુષ્ટ બુદ્ધિને પકડીને બેડી નાખી। વારંવાર ચાપખાનો માર મારીને કહ્યું, હે મંદબુદ્ધિવાળા દુષ્ટ બુદ્ધિ, આજથી તારે અમારા દેશની સરહદમાં રહેવું નહીં। આવી રીતે તે દુષ્ટ બુદ્ધિને કહીને તે જ વખતે દ્રઢ એવા બંદીખાનામાંથી રાજાએ છોડાવ્યો કે તરત રાજાની બીકથી ઘાટા વનમાં જતો રહ્યો। તે વનમાં ભૂખ અને તરસથી પીડાયેલો તે દુષ્ટ બુદ્ધિ આણીકોર તેણીકોર દોડવા લાગ્યો અને સિંહની પેઠે પશુઓ, સુવરો તથા મૃગોને ચિતરા મારવા લાગ્યો। સદા માંસાહાર કરવામાં પ્રીતિવાળો તથા વાંસા પર ભાથાને ધારણ કરનારો તે દુષ્ટ બુદ્ધિ ધનુષ બાણ સાધીને વનમાં રહેતો હતો તથા વનની અંદર ફરીને 4 પગવાળા જાનવરોને, ચકોર, મોર, કંક તથા તેતરાદી પક્ષીઓ અને ઉંદરડાઓને મારવા લાગ્યો। પૂર્વજન્મના કરેલા પાપોથી પાપરૂપી ગારામાં ડૂબેલો અને નિર્દય એવો તે દુષ્ટ બુદ્ધિ હંમેશા ઉપર કહેલા પશુઓનો નાશ કરવા લાગ્યો।
તથા શોકને લીધે હંમેશા વિચાર કરતો એવો તે દુષ્ટ બુદ્ધિ પૂર્વના કોઈપણ પુણ્યની મહાતાઈથી કૌંડિલ્ય ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યો અને શોક કરવાને લીધે પીડા પામતો તે દુષ્ટ બુદ્ધિ વૈશાખ માસના ગંગાને વિશે સ્નાન કરતા એવા તપ રૂપ ધનવાળા કૌંડિલ્ય ઋષિના ટપકતા એવા ભીના વસ્ત્રના છાંટાનો સ્પર્શ થવાથી તરત તેના સર્વ પાપો અશુભ કૃત્યો નાશ પામ્યા. એવો તે દૃષ્ટ બુદ્ધિ કૌંડિલ્ય ઋષિની આગળ 2 હાથ જોડીને ઊભો રહીને બોલ્યો. દૃષ્ટ બુદ્ધિ પૂછવા લાગ્યો, હે બ્રહ્મન, જન્મથી આરંભીને પાપ કરવાને લીધે મારી પાસે હાલમાં કંઈ પણ રહ્યું નથી, માટે તેવું પ્રાયશ્ચિત બતાવો. કૌંડિલ્ય ઋષિ બોલ્યા, હે દૃષ્ટ બુદ્ધિ, જેણે કરીને તારા પાપો તરત નાશ પામે એવો ઉપાય હું કહું છું. એક મનથી સાંભળ. વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષને વિશે મોહિની નામની પ્રસિદ્ધ એકાદશી છે. તે એકાદશીનું વ્રત તું મારા વચનની પ્રેરણાથી મારા કહેવાથી કર, કારણ કે આ મોહિની એકાદશી કરવાથી મનુષ્યના પર્વતના જેટલા પણ પાપો નાશ પામે છે. વળી એ મોહિની એકાદશી કરવાને લીધે ઘણા જન્મોથી મેળવેલા પાપોનો પણ નાશ પામે છે. મુનિનું આવું વચન સાંભળીને દુષ્ટ બુદ્ધિ મનથી અંદર પ્રસન્ન થયું અને હે રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ રામચંદ્ર, કૌંડિલ્ય ઋષિના ઉપદેશથી વિધિ પ્રમાણે તેને વ્રત કર્યું. તેથી પાપ રહિત થયું. દેવતાના જેવો દેહવાળો થઈ ગરુડ ઉપર બેસીને તથા સર્વ પીડાઓથી મુક્ત થઈને વિષ્ણુ લોકમાં ગયું. આ પ્રકારે હે રામચંદ્ર, સચરાચર 3 લોકની અંદર અજ્ઞાન અને મોહનો નાશ કરનારું આ મોહિની એકાદશીથી ઉત્તમ બીજું કોઈ વ્રત નથી. હે રામચંદ્ર, હે રાજા, યજ્ઞો, તીર્થો અને દાનો આ મોહિની એકાદશીના 16મા ભાગને પણ યોગ્ય નથી. માટે હે રાજા, આ મોહિની એકાદશીનો પાઠ કરવાથી તથા શ્રવણ કરવાથી હજારો ગાયોના આપ્યાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રી કુર્મ પુરાણને વિશે વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષની મોહિની નામની એકાદશીનું મહાત્મ્ય સંપૂર્ણ. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.